So let us talk about these concepts of political anthropology. So far we have understood what is political anthropology and why it is important to study political anthropology, what is politics, how anthropologists through their field works have transformed the idea of politics which was full of Western bias. মনে পড়ছে যেখানে আমরা বারবার বলছিলাম যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির লোকজন মনে করছিল যে পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন থাকতেই হবে ইন এনি সোসাইটি, উইচ ওয়াজ কন্টেস্টেড বাই, কারা কন্টেস্ট করেছিল মনে পড়ছে? দ্য ফেমাস ওয়ার্ক ইন আফ্রিকা, আফ্রিকান পলিটিক্যাল সিস্টেম, নাম কি ছিল দুই ভদ্রলোকের, দুই অ্যানথ্রোপোলজিস্টের নাম মনে পড়ছে না। ওকে, ফাইন। সো the name of the book was African Political System and it was written by edited by Evans Pritchard and Meir Forbes, and they showed that even if there is no separate political institution, যদি কোনো আলাদা রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য যদি আলাদা কোনো প্রতিষ্ঠান নাও থাকে, even then a society can actually maintain social order very effectively by what? By existing social institutions like kinship, states, etc. নিশ্চয়ই মনে পড়ছে clan, kinship, etc. Now, underlying all of these ideas, whether you think about politics in pre-industrial, pre-modern, pre-capitalist world, or you think about politics in the modern capitalist, largely industry-driven world, politics is all about power. So the first question, so the first concept that we have to understand is what is power. Now power niye amar ekta yak boro material ache in the same blog, but I will not recommend you to read that because it's too big and it's not really meant for you. আমি ওটাকে ছোট করেছি for you people so that you can understand what is power in your own way, because power, when we talk about power, what is power, how to define power, power কাকে বলে আমি বলেছিলাম মনে পড়ছে? what is power বল। রাইট, তার মানে হচ্ছে if we can make other to do something against their will, or sometimes even if they willingly do so, it can have power. Let us have a very small example to explain it. আজকে আমরা আমি যখন ওই ঘরে গেলাম, গিয়ে দেখলাম there is no কি নেই, there is no plug point, power point নেই, যার ফলে I cannot run computer and the power point. So we decided to come to this room. তখন মারুফা কি করলো? What did মারুফা do? না, মারুফা প্রথমে তোর গায়ে জল ছেটাচ্ছিল, সেটা বলছি না, তারপরেও কি করলো? মারুফা উঠে চলে আসলো, সঙ্গে কি কি নিয়ে আসলো? আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিয়ে এসেছিল, সেটা হচ্ছে চাবি। চাবিটা দিয়ে মারুফার কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও দরজাটা খুললো। আমি বললাম আমি খুলে দিচ্ছি, তারপরেও মারুফা বললো না স্যার আমি খুলছি। Why did she do that? কেন করলো মারুফা এটা? আজকে এইমাত্র করেছে, আমাদের সবার সামনে করেছে। মারুফা চাবিটা আমার হাতে দিতেই পারতো, এরকম আমার হাতে বরং জিনিস কম ছিল। I only was carrying this laptop and nothing else. So why did Marufa did not give চাবি to me? Right. So there is something invisible in work, and that invisible in work something is actually known as power. So sometimes people having power, people having authority position may not even explicitly ask you to do something. You will voluntarily do that. Why do you do that voluntarily? তুমি নিজে নিজে কেন করো এই জিনিসটা? এটা কি শুধু আমি বলে করছো, নাকি আমার জায়গায় আরেকজন স্যার থাকলো একই কাজ করতে? একই কাজ করতে তুমি আমার জায়গায় যদি মমিতা ম্যাডাম থাকতো, যদি মধুমতি ম্যাডাম থাকতো, তোমরা একই কাজ করতে, রাইট? তোমরা আলটিমেটলি তুমি চাবিটা খোলার কথা চেষ্টা করতে। কেন? Because you think that it is the right thing to do, right? It is the right thing to do. Why? Because you have been taught like that. তোমার সোশ্যালাইজেশনের মধ্যেই এটা আছে, স্যার বা ম্যাডাম কেন চাবি খুলবেন, আমি চাবিটা খুলব, তাই তো?
ইভেন কনজও যদি এখানে থাকে তোমরা হয়তো বলবে না না কনজটা তোমায় আসতে হবে না, আমি খুলে দিচ্ছি। ওয়াই? কনজের এটা কাজ চাবিটা খুলে দেওয়া। বাট স্টিল তোমরাই হয়তো নিজেরা থাকলে বলবে না না কনজা তুমি কাজ করছো করো, আমি খুলে দেবো। কেন তুমি বলবে? এগেইন you'll have in our case it is between teacher and student, and in কনজের case it is between senior and junior. যে কনজ তোমাদের থেকে অনেক সিনিয়র, তো কনজদা আমরা থাকতে কেন কনজদা চাবি খুলবে? তাহলে আমি চাবিটা খুলে দিই, কি এমন ব্যাপার আছে? সো দিস চাবি খোলা, ইফ ইউ থিঙ্ক অফ, আদারওয়াইজ ইট ইজ নাথিং, এটা এমনিতে কিছুই ব্যাপার নয়। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের দেশের হায়ারার্কিটা এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে এখানে তুমি নিজে চাবি খোলাটাকেই মনে করছো রাইট। সো দিস ইজ হাউ পাওয়ার ওয়ার্কস। সো পাওয়ার, when we define power as the ability to exercise control over the decision making of the others, একটা কোনো কিছু করার ক্ষমতা, অন্যকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, এটা সবসময় বলে করানো হচ্ছে তা নয়। তার মানে হচ্ছে পাওয়ার ইজ বোথ ওভার্ট অ্যান্ড কোভার্ট। যখন আমি বলে করাচ্ছি সেটা একটা পাওয়ারের যেমন এক্সপ্রেশন, তেমনি আমি না বলতেই তোমরা অনেক কাজ করছো সেটাও পাওয়ারের একটা এক্সপ্রেশন। বুঝতে পারছি? সো this is what power is. Now let us focus on the material that I have prepared for you. So it says that anthropological understanding of power have historically been shaped by Western-centric viewpoint. We know that. Often viewing non-Western power system as deviations from Western industrial model. তারা মনে করতো Western industrial modelটাই হচ্ছে নর্ম, এর বাইরে যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে ডেভিয়েশন, সেগুলো নর্ম নয়, অন্যরকম। This bias is rooted in the early anthropologists' context of Western imperial dominance and their focus on problem of order as conceptualized by Thomas Hobbes. Thomas Hobbes বলে একজন বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বললে ঠিক বলা হবে না, হি ইজ অ্যাকচুয়ালি এ ফিলোসফার। তার একটা খুব বড় ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট ছিল যে হাউ অর্ডার ইজ মেইনটেইনড ইন আ সোসাইটি। সো উই টকড অ্যাবাউট অর্ডার। মনে পড়ছে আমরা যখন নাকি স্যাংশনের কথা বলছিলাম, স্যাংশন অ্যান্ড ল, এটা নিয়ে একদিন আলোচনা হয়েছিল, আমরা এটা নিয়ে আরো ডিটেলে পড়বো, আমাদের কনসেপ্ট হিসাবেও পড়তে হবে। সো একটা সোসাইটি তার সোশ্যাল অর্ডার কি করে মেনটেন করে, ওয়াই এ সোসাইটি ডাজন্ট ডিসইন্টিগ্রেট। মানে ধর তোকে আমি বকলাম, তোর রাগ হলো, তুই আমাকে মেরে দিস না কেন? মানে হতেই পারে যে স্যার একদিন আমাকে পড়া পারেনি বা পড়ে আসেনি বলে হেভি বকেছে, আমি রাস্তায় স্যারকে পিটিয়ে দিলাম, সেটা আমরা করি না। মানে করতেই পারিস কিন্তু করিস না। কেন করিস না? Because there are certain rules to follow in a society. Even if you don't like somebody, you cannot go and hit him. Not যে তোরই একজন বন্ধুকে তোর পছন্দ না, দুঃখ করে গিয়ে নাকি ঘুষি মেরে দিলাম, এটা হয় না, এটা আমরা সাধারণত করি না। ছোটো বয়সে এই নর্মস অ্যান্ড অর্ডার্সগুলো আমাদের মনের ভেতরে কম থাকে বলে বাচ্চারা অনেক মারপিট করে। নিশ্চয় তোদেরও মনে আছে, তোরাও যখন ছোটো ছিলি ইন ইউর স্কুল ডেজ অনেক মারপিট হতো, যত বড় হয়েছিস মারপিট কমে গেছে। কেন? বিকজ সোশ্যাল অর্ডার স্টার্টেড টু গেটস ইটস impact in you, gets its impact on you, right? তাহলে এই problem of order was the question which was needed to be understood. Early studies such as Evan Spitzer's work on Muir, যেটা আমি এইমাত্র বললাম, aim to demonstrate how kinship and other social processes could maintain order even in stateless societies. বোঝা যাচ্ছে? So they were talking about stateless societies. In a stateless society, you don't have separate institutions for orders. তোমার সমাজের ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করার জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান নেই, যেটা আমাদের এখানে আছে। মনে পড়ছে এটা নিয়ে উই টকড আ লট, যে আমার এখানে পুলিশ আছে, ওদের শহরে তো পুলিশ নেই। আমাদের এখানে লেখা নিয়ম আছে, তোমার এই করলে তোমার এই শাস্তি, সেটা ওদের দেশে নেই। কিন্তু সেই দেশটাও চলছে, বা সেই সমাজটাও চলছে। সেটাকে নিয়ে তারা বলতে শুরু করলেন যে কিনশিপের মতো বিভিন্ন সোশ্যাল প্রসেস এই সোসাইটিগুলোর সোশ্যাল অর্ডার মেনটেন করতে সাহায্য করে। না, এই সেন্ট্রালাইজড পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার ইন টার্মস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার, সো দেয়ারফোর ওয়াজ চ্যালেঞ্জড। যে পাওয়ার একমাত্র সেন্ট্রালাইজড পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার তৈরি হলেই তার মধ্যেই থাকবে, এইটা একটা ভুল, এটা একটা ভুল ধারণা, এটা একটা ভ্রান্তি, এটা একটা ভুল ধারণা। অ্যান্ড দ্যাট স্টার্টেড টু গেইন আ লট অফ রেকগনিশন অ্যামং দ্য স্কলার্স। ঠিক আছে, যেমন ধর এই পিয়ারি ক্লাস্ট্রেস
তিনি বলছেন যে মেনি নন ওয়েস্টার্ন পাওয়ার সিস্টেমস অ্যাক্টিভলি রেজিস্ট সেন্ট্রালাইজ পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারস অ্যান্ড দ্য অ্যাকুমুলেশন অফ পাওয়ার বাই ইন্ডিভিজুয়ালস। এরকমও তো হতে পারে যে একজন ব্যক্তির হাতে বেশি ক্ষমতা চলে যাওয়াটা ঠিক নয়। ইনি দেখাচ্ছেন অনেক নন ওয়েস্টার্ন পাওয়ার সিস্টেম একজন ব্যক্তির হাতে পাওয়ার চলে যাওয়াকে আটকানোর চেষ্টা করে। কিভাবে করে? Because they recognize the destructive potential of state forms. While Clastres' work itself was not entirely free of the bias he critiqued, it significantly contributed to the anthropological effort to identify genuine alternatives to centralized state systems in non-Western contexts, addressing dilemmas raised by Hobbes and subsequent Western political theorists. তার মানে প্রশ্নটা হচ্ছে যে তার মানে এইটা বুঝে নিতে হবে যে শুধুমাত্র একটা ফর্ম অফ পাওয়ার যেটা কিনা স্টেট দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করি, দ্যাট ইজ ইনভ্যালিড ইন নন ওয়েস্টার্ন সোসাইটিস। সো পাওয়ার ইজ দেয়ার, পাওয়ার অ্যাজ অ্যান এবিলিটি টু এক্সারসাইজ দ্য ডিসিশন, টু ইনফ্লুয়েন্স দ্য ডিসিশন মেকিং অফ দ্য আদার্স, ইট ইজ দেয়ার, বাট it can have a lot of different forms in different societies. এর সঙ্গে সঙ্গে যেটা অ্যানথ্রোপোলজিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট হিসাবে উঠে আসতে শুরু করলো সেটা হচ্ছে কালচারাল কনসেপশনস অফ পাওয়ার। সো হাউ পাওয়ার ইজ রুটেড ইন কালচার। নাও লেট আস think about, before we enter into the entire spectrum of culture and power, which is very much anthropological in nature, let us talk about Rahul Gandhi and Narendra Modi once. Okay? So রাহুল গান্ধীর 2024-এর ইলেকশনের বক্তব্যগুলো কি ছিল? তোরা নিশ্চয়ই এগুলো মন দিয়ে দেখিসনি। কেন দেখিসনি সেটা তোরাই জানিস, ভোট তো দিয়েছিস নাচতে নাচতে, কিন্তু দেখিসনি, ভোট দিসনি, বয়স হয়নি, এবারে দিবি। যাই হোক, ভোট দিবি, ইউ শুড বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড how political dynamics plays. Now for example, Rahul Gandhi was talking about what? Rahul Gandhi কি নিয়ে কথা বলছিলেন? Rahul Gandhi was talking about protecting the constitution. Constitution, संविधान खतरे में है, right? He was talking about protecting the constitution. He was talking about how certain business people are getting a lot of money, accumulating a lot of resources, and rest of the country is far behind. উনি বলছিলেন যে নরেন্দ্র মোদী সাহায্য করছেন কয়েকজন ক্ষমতাশালী ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে বড়লোক হতে, আর বাকি দেশ গরিব হয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে এগুলো সব? হ্যাঁ। সো রাহুল গান্ধী ওয়াজ এসেনশিয়ালি টকিং অ্যাবাউট কনস্টিটিউশন অ্যান্ড হোয়াট, অ্যান্ড ইকোনমি অফ দ্য কান্ট্রি। নরেন্দ্র মোদী কি নিয়ে কথা বলেছেন? সিন্স 2014-এর ইলেকশনের আগে পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীর প্রাইমারি ফোকাস ওয়াজ শাইনিং ইন্ডিয়া, अच्छे दिन आने वाले हैं, एंड इट वाज ऑल्सो एन इकोनॉमिक प्रोपागेंडा যে আমি আমার দেশের অর্থনীতিকে আরো স্ট্রং করব। কংগ্রেস পার্টি ওয়াজ এ করাপ্ট পার্টি, সো দেয়ারফর আই ওয়ান্ট টু বিল্ড আ নেশন হুইচ ইজ স্ট্রং, হুইচ ইজ করাপশন ফ্রি। দ্যাট ওয়াজ হোয়াট নরেন্দ্র মোদী ওয়াজ সেইং ইন 2024. Then after, slowly Narendra Modi's focus shifted. He started talk less about smart cities. স্মার্ট সিটি নিয়ে কোনো কথা আর উনি বলতেন না। পরে 2014 পর থেকে 19 এবং 24 ইলেকশনের আগে তার মূল ফোকাসটা চলে আসলো সংস্কৃতি। He started to focus on culture. Just think about how powerful the concept of culture is. He almost spoke nothing about economy. He was talking about making India a very globally powerful nation. যে আমার দেশটা বিশ্বে একটা খুব শক্তিশালী দেশ হবে, কিন্তু তার মডেল, তার জন্য আমি কি করব, গরিব মানুষের জন্য আমি কি করব, বড় লোকেদের জন্য আমি কি করব, আমি কিভাবে ট্যাক্স করব, আমি কিভাবে রিডিস্ট্রিবিউশন করব, আমি যে আমার দেশের যে সম্পদ সেটাকে কি করে বন্টন করব, হি ডিডন্ট টক অ্যাবাউট ইট। হি অনলি সোল্ড টু থিংস। ওয়ান ইজ we will make India stronger, and the second one is all about culture. বাইরের থেকে কারা এসছে, মুঘল পিরিয়ডে কি হয়েছে, রাম মন্দির কেন বানাতে হবে, আমাদের এখানে মানে মুসলমান বিদ্বেষ থেকে শুরু করে এই সমস্তগুলোই খুব ভালো করে ভাবলে বুঝতে পারবে, অল অফ দিস আর কালচারাল অ্যাপারেটাসেস। সো ইফ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট রাহুল গান্ধীজ পারফরমেন্স এগেনস্ট নরেন্দ্র মোদী not in 2024, in 2024 রাহুল গান্ধী পারফর্ম বিউটিফুল। হ্যাঁ, কংগ্রেসের
2019 সালে কংগ্রেসের সিটের সংখ্যা ছিল 50 সামথিং, 51, 52 সামথিং, আমি ভুলে গেছি, বোধহয় 52, অ্যান্ড ইন 2024 ইট বিকেম 99, সো ডাবল হয়ে গেল, রাইট? এবং ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স মেড আ ভেরি গুড পারফরমেন্স। উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদবের যে পার্টি, তারা প্রচুর সিট দখল করলো এবং দে বিকাম এ ভেরি ভেরি লার্জ মেজরিটি ইন দ্য, ইনফ্যাক্ট তার ফলে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে বিজেপি সিঙ্গেল মেজরিটি যেটা ছিল, বিজেপি চাইলে একাই সরকার তৈরি করতে পারতো, সেটা তারা 2024 সালে পারলেন না, তারা ডিপেন্ড করতে শুরু করলেন অন আদার এনডিএ পার্টনার্স। নাও জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট টু ন্যারেটিভস। ওয়ান স্পিক্স অ্যাবাউট ডেটা, তথ্য, one speaks about redistribution policies, one speaks about Sanvidhan etc., and another one speaks about বাইরের লোক কারা, মুঘল কারা, কারা মাটন খেয়েছে, কারা বিফ খেয়েছে, এই নিয়ে সে সারাদিন ধরে কথা বলে গেল। এবং এই দুটো লোকের মধ্যে কোন লোকটা বেশি ভোট পেল? 3টে ইলেকশনে নরেন্দ্র মোদী। সো ইউ নো, কালচার ইজ এক্সট্রিমলি পাওয়ারফুল ওয়েপন। হ্যাঁ, বুঝতে হবে, এটা আমাদের বুঝতে হবে। So culture is power, and here anthropologists can make a very strong and significant contribution. সেটা কিভাবে? Already they have made it. কিভাবে পড়ি আমরা একটু। Most anthropological descriptions of political system and power possesses continue to draw upon Western theoretical models, notably those of Durkheim, Weber and Marx. Nevertheless, there is a growing emphasis on understanding diverse cultural conceptions of power. How power is rooted in culture. Okay? How power is rooted in culture. Just imagine Narendra Modi's attires, uni je dhoroner dress poren, and how he changes his dresses according to the regions where he delivers his speech. উনি যেখানে যান সেখানকার কোনো একটা ট্র্যাডিশনাল ফর্মের ড্রেস তিনি তার যখন নাকি নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করেন তার মধ্যে ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করেন। সেম থিং মমতা ব্যানার্জি অলসো ডাজ। মমতা ব্যানার্জি ইভেন ট্রাইজ টু টক ইন ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস ওয়েদার শি নোজ ইট অর নট। কেন উনি বলার চেষ্টা করেন? টু ইনফ্লুয়েন্স, টু ইউজ দ্য পাওয়ার অফ কালচার। তোদের মনে পড়ছে in 2021 election in Bengal, Mamata Banerjee had a very, very strong fight. There was a BJP propaganda. A lot of people started to think that BJP এবার এসে যাবে, TMC will be defeated. সেটা হয়নি, TMC massive win করেছে, সেটা অন্য কথা, but there was a threat. Just remember what was Mamata Banerjee's stand in 2021. She was talking about বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। মনে পড়ছে? পুরো রাজ্য জুড়ে পোস্টার পড়ে গেছিল মমতা ব্যানার্জির ছবি, নীল রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড। হ্যাঁ, মধুমতি ম্যাডামের ক্লাস আছে, জিজ্ঞেস করো। নীল রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি, সব জায়গায় বড় বড় করে লেখা রয়েছে বাংলা নিজের মেয়েকেই চাই। হোয়াট ওয়াজ দ্য মেসেজ? Again the message was cultural. Why cultural? Because you remember she was talking that BJP is a party of outsiders. BJP বাইরের পার্টি, তারা জানে না বাংলা, BJP বাংলা কি জিনিস জানে না। That was all through she maintained that, and it was brilliantly designed by Prashant Kishore and his team, সেটা অন্য কথা, but that was the strategy. So they again used culture in a very different way. Here culture is about Bangla identity, Bengali identity, not Hindu, not Muslim, nothing else. Bengali identity. Bengali versus Obangali. So that was the last line. Bangla nijer meyekei chaay. Mone porche? So this is how culture is being used. Now, for example, Louis Dumont wrote a book called Homo Hierarchicus. He argues that hierarchical institutions like kinship, ekhane spelling ta bhul ache. Hierarchical institution like kinship and caste is intertwined with religious and ritual principles, and that influences power. Similarly, Tambia for Thailand and Sri Lanka and Clifford Gates for Bali, tara ei sob jaygaয় কাজ করেছেন, argued against applying Western notions of centralized
স্টেট পাওয়ার টু দেয়ার রেসপেক্টিভ রিজিয়নস। তারাও এটা বলছেন যে ওয়েস্টার্ন নোশন অফ সেন্ট্রালাইজড স্টেট পাওয়ার দিয়ে তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবে না। দে প্রপোজ দ্যাট while there might be an ideology of powerful cosmic centers, actual power often resides with local lords legitimized through royal rituals. So you know, rituals have a lot of power in it. The reluctant rebellions in such states are seen as driven by unique ideological and structural dynamics with power, often perceived as originating from periphery or externally a point, also noted by Hockert for India and supported by studies in Africa and the Pacific. These approaches collectively challenge Western political and economic perspectives. ঠিক আছে, বারবার করে এখানে সেটার কথাই বলা হচ্ছে। অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তাহলে কি কি আমরা বুঝতে পারলাম? এক নম্বর হচ্ছে যে স্টেটের বাইরেও পাওয়ারের মডেল রয়েছে। নাম্বার টু, আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে কালচার ইজ পাওয়ার অ্যান্ড কালচারাল পাওয়ার হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি বিন ইউজড কোয়াইট এফেক্টিভলি বাই মোস্ট অফ দ্য পলিটিশিয়ানস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। ঠিক আছে, এবার 3 নম্বর জায়গায় আমরা চলে আসি, দ্য কোয়েশ্চেন অফ এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল পাওয়ার ফরমেশন। তার মানে আমি এইমাত্র যে এক্সাম্পলটা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে মারুফা চাবি দিয়ে কেন তালা খুললো, দিস ইজ বেসিক্যালি অ্যান এক্সাম্পল অফ ইনস্টিটিউশনাল পাওয়ার স্ট্রাকচার, বিকজ শি বিলংস টু দিস ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড শি নোজ হু আই অ্যাম। আমাকে কি ওকে বলতে হয়েছে কোনোদিনও যে চাবিটা খুলে দে? বলতে হয়নি, নিজেই খুলেছে। দ্যাটস বিকজ ইটস দ্য ইনস্টিটিউশনাল কালচার দ্যাট প্রমোটস দিস। ঠিক আছে, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ঘরে ঢুকলে পরে সবাই কেন দাঁড়িয়ে পড়ে? ম্যাডাম এসে বলেন এই দাঁড়া, না দাঁড়ালে মারবো, বলেন? কোনোদিনও বলেছেন না দাঁড়ালে কানগুলো দেবো? বলেননি। তাহলে সবাই কেন দাঁড়িয়ে পড়ে? এগেইন ইনস্টিটিউশনাল পাওয়ার। উনি যদি প্রিন্সিপালটা যদি কেউ না জানতো আর জায়গাটা যদি এই কলেজ না হতো, মনে করো একটা জায়গায় আমরা সবাই লেকচার শুনতে গেছি, সেখানে আমাদের প্রিন্সিপাল ঢুকেছে, অন্য লোকের লেকচার, সবাই দাঁড়িয়ে পড়বি? হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল এসে দাঁড়িয়ে পড়ো না, বিকজ ইন দ্যাট কনটেক্সট শি ডাজন্ট হ্যাভ দ্য পাওয়ার। সো এগেইন এখানে আরেকটা জিনিস খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে, দ্যাট পাওয়ার ইজ সিচুয়েশনাল। অ্যাট ওয়ান সিচুয়েশন ইউ মে বি পাওয়ারফুল, অ্যাট আনাদার সিচুয়েশন ইউ মে নট বি পাওয়ারফুল। At one condition you are powerful, at another condition you are not powerful. ঠিক আছে? So এরা কি বলছে? Anthropological debate also exists between exchange, interactionist and transactionalist perspective, which focus on individual and small group dynamics and approaches exploring institutional power formation. ইনস্টিটিউশনের ক্ষমতার বন্টন কিভাবে হয়? Despite some overlap, both these tendencies seek the origin and development of power in imbalanced exchanges and control and distribution of material resources. এখানে ফ্রেডরিক বার্থের এক্সাম্পলটা দিলে বুঝতে পারবে। এখানে কি বলছে? বলছে যে পাওয়ার অ্যালায়েন্স, অর্থাৎ ক্ষমতা দিয়ে যে অ্যালায়েন্স তৈরি হচ্ছে, সেইটা ক্যান শিফট ফ্রম ওয়ান কন্ডিশন টু অ্যানাদার। এখানেই ওই শিফটিং এর নোশনটা আসছে, যেটা আমি এইমাত্র বললাম। সোয়াত পাথানদের মধ্যে এডমন্ড লিচ এবং ফ্রেডরিক বার্থ এরা যে কাজগুলো করেছেন, তারা দেখাচ্ছেন যে বর্মাতে কাচিন বলে একটা গ্রুপ আছে, ঠিক আছে, তাদের যে সিস্টেম, তাদের যে সোসাইটাল সিস্টেম, দ্যাট অসিলেট মানে কি দোলে। কখনো কখনো তারা একটা ইগালিটেরিয়ান সিস্টেমে পরিণত হয়, কখনো কখনো তারা একটা স্টেট সোসাইটিতে পরিণত হয়, তারা একই রকম সিস্টেমে থাকে না। ঠিক আছে, তার মানে তো এটা বুঝতে পারছিস যে পাওয়ার প্রসেসটা ইনস্টিটিউশন ফরমেশনের জন্য খুব জরুরি। অর্থাৎ হাউ ইউ প্রসেস পাওয়ার অ্যান্ড দ্য প্রসেসিং অফ পাওয়ার মে বি চেঞ্জড অ্যাজ দ্য সোসাইটি ইজ চেঞ্জ। ঠিক আছে, খুব রিসেন্টলি যে স্টাডিগুলো হয়েছে, খুব রিসেন্টলি, আমি বর্দুর পরে আর যাব না, সেখানে মার্শাল সাহালিন এবং পিয়েরি বর্দু আরও পরে, তারা পাওয়ারকে কিভাবে দেখছে। তারা বলছেন যে, সাহালিন বলছে যে কালচারাল ফোর্সেস আর ইনভলভড ইন দ্য ইন্টারপ্লে অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন অফ ডিস্টিংক্ট কালচারাল পাওয়ার ফরমেশনস। কি বলছে এটা? ফিজিতে উনি কাজ করেছিলেন, হাওয়াই আর ফিজি দ্বীপপুঞ্জে উনি কাজ করেছিলেন। তিনি দেখাচ্ছেন যে কালচারাল ফোর্স
সংস্কৃতির ফোর্স, কালচারাল ফোর্স কী কী হতে পারে? Your identity can be a cultural force. Your rituals can be a cultural force. Your religion can be a cultural force. Your language can be a cultural force. The kind of food that you eat can be a cultural force, right? মানে কি খাবার খাওয়া উচিত আর কি খাবার খাওয়া উচিত না, সেই দ্বন্দ্বেই তো আমাদের দেশ গত 10 বছর ধরে চলছে, যে কোনটা খাবে আর কোনটা খাবে না, এইটাই তো চলছে। ইরানের মতো দেশে, যাদেরকে এখন আমরা অনেকটাই সমর্থন করছি, because they are on the receiving end, that's true, এবং ইসরায়েল অত্যন্ত খারাপ কাণ্ড কারখানা করছে তাদের ওপরে, বাট উই শুড অলসো রিমেম্বার দ্যাট ইরানের মতো একটা দেশ যেখানে হিজাব কী করে পড়তে হবে সেইটা ঠিক করে পড়া হয়নি বলে মেয়েদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে। সো ইটস অল অ্যাবাউট কালচার অ্যান্ড দ্য পাওয়ার ইজ বিং এক্সারসাইজ থ্রু কালচার। হ্যাঁ, তার মানে এইখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে হাউ কালচারাল ফোর্সেস আর ইন্টারপ্লেইং and they are transforming the distinctive power formations. কি বলছে? His earlier essay on Nuer lineage also highlighted in its role. Shahalin কি বলছে? Shahalin's modification of structuralist and Marxist approaches contribute to understanding cultural construction of power and their influence on practical action. Shahalin structuralist theory কে criticize করে। স্ট্রাকচারালিস্ট থিওরির মধ্যে একটা ফিক্সড ব্যাপার আছে। ফিক্সড ব্যাপারটা কীরকম, যে তোমার যদি ইনস্টিটিউশনের প্রেসক্রিপশন এরকম হয় তাহলে সেই অনুযায়ী তোমায় এরকম বিহেভ করতে হবে, ইউ ক্যানট ডু আদারওয়াইজ। ঠিক আছে, শাহালিন বলছে যে ক্ষমতা ব্যাপারটা, দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য নোশন অফ পাওয়ার ইজ ইটসেলফ আ কালচারাল কনস্ট্রাক্ট। সো হোয়াট ইউ কনসিডার এজ পাওয়ার and what you don't consider as power is culturally fixed. So maybe in one cultural setting this is powerful, in another cultural setting this is ridiculous. ঠিক আছে, তার মানে there is no fixity in it. বোর্দিউ আরেকটু প্র্যাগম্যাটিক হচ্ছে। বোর্দিউ কি বলছেন? বোর্দিউ even he was influenced by Marx and Weber, and he is interested in understanding symbolic power and violence. এইখানে উনি যে সিম্বলিক পাওয়ারটার কথা বলছেন সেটা একদম অন্যরকম। সেটা কীরকম? বোর্দিউ ইজ স্পিকিং, নাও ফর এক্সাম্পল ইফ উই থিঙ্ক অফ স্কলার্স লাইক শাহালিন বলছেন, শাহালিন ইজ টকিং অ্যাবাউট your society is shaping you, fine, but you also have the option to challenge it, you also have the option to modify it, and you also have the option to behave differently. বোর্দিউ অন্যরকম কথা বলছে। বোর্দিউ বলছে যে দ্য কাইন্ড অফ পাওয়ার ইন কন্টেম্পোরারি সোসাইটি উই এক্সপিরিয়েন্স, আমরা আমাদের সমাজে বর্তমানে যে পাওয়ারটাকে এক্সপিরিয়েন্স করি, দ্যাট পাওয়ার ইজ সিম্বলিক পাওয়ার, দ্যাট পাওয়ার ইজ ইনজেক্টেড ইনটু আস থ্রু আওয়ার সোশ্যালাইজেশন। আমরা ছোট থেকে বড় হচ্ছি, তার মধ্যে এটা ইনজেক্টেড হচ্ছে, অ্যান্ড দিস পাওয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটিং হোয়াট ইজ নোন আস, আমি এখানে শব্দগুলো ইউজ করিনি বিকজ একটু কঠিন, সেটাকে উনি বলছেন হ্যাবিটাস। হোয়াট ইজ হ্যাবিটাস? হ্যাবিটাস ইজ আ পার্টিকুলার কাইন্ড অফ সিচুয়েশন ইন হুইচ ইউ হ্যাভ গ্রোন আপ, রাইট, অ্যান্ড ইউ ইন্টারনালাইজ ইউর সিচুয়েশন অ্যাজ ন্যাচারাল. So once you believe that the kind of world in which you live, the kind of family in which you live, the kind of society in which you live is natural, you stop questioning it. তো যদি মনে হয় যে এটা যেটা হচ্ছে এটাই স্বাভাবিক, অন্যরকম কিছু হতেই পারে না, তার জন্য প্রশ্নই করবি না, তোর মনে হবে যে এটাই তো স্বাভাবিক। No, it will just become something like as ridiculous as asking somebody that why you get boiled water when you put fire inside under a pan. এটা এই প্রশ্নটা করার যেমন কোনো মানে হয় না, ঠিক সেরকমই যে আমি এরকমই জামা কেন পরবো, আমি এরকমই খাবার কেন খাবো, আমি এরকমই পোশাক কেন পরবো, আমি এরকমই লোকজনকে কেন ঘৃণা করবো, why I will hate somebody like this, why I will wear something like this, why I will tattoo something like this, or etc etc, why I will pierce my ear or anything. It will almost feel like the same ridiculous question as one asks যে আগুন লাগালে জল কেন ফোটে? So because that is natural and you believe that your society, your culture is also natural. Understanding my point? This is what Bourdieu is calling as habitus. So once you are into a habitus, you take your surrounding as a natural given.
And once you take your surrounding as natural given, you are subjected to violence which you no longer recognize as violence. And since you internalized it for so many years, you are not in a position to even alter it. তুই এটাকে alter করার জায়গাতেও নেই. This is what Bourdieu is talking about. Last but not the least, we will end with Michel Foucault. Michel Foucault, on the other hand, is focusing on power as a situational concept. যেটা আমি শুরুতেই বললাম, that power is not something which you have with you forever. Power is something which will be shifting from your hand to another person's hand. তোর আজকে যাকে মনে হবে যে এই লোকটা হেভি পাওয়ারফুল, এই সারা জীবন পাওয়ারফুলি থাকবে, সে থাকবে না সারা জীবন পাওয়ারফুল। আন্ডারস্টুড? নাও ফর এক্সাম্পল এগেইন ওই মারুফার ওই যে মারুফা সকালবেলা চাবিটা খুলেছিল, যাই হোক এই এক্সাম্পলটা বারবার দিচ্ছে। মারুফা ডোন্ট গেট অ্যাংরি অন মি, বাট ইটস আ ভেরি গুড এক্সাম্পল দ্যাটস কেম টু মাই মাইন্ড। সো আজ থেকে অনেক বছর পরে যখন নাকি মারুফা আমার জায়গায় চলে আসবে, তখন মারুফার স্টুডেন্টটা হয়তো মারুফার জন্য চাবিটা খুলে দেবে, তাই তো? তার মানে তখন আর মারুফাকে চাবিটা খুলতে হবে না। আমি চাবি খোলাটাকে কোনো বড় কাজ বলছি না, মানে আমি সবসময় চাবি খুলি, আমি জাস্ট গিভিং অ্যান এক্সাম্পল। সো ইয়োর পজিশন উইল বি চেঞ্জড, বাট দিস ইনস্টিটিউশনাল পাওয়ার উইল রিমেইন, রাইট? This institutional power can also change if the environment which shapes a particular institution keeps on changing. যে পরিবেশে এই ইনস্টিটিউশন তৈরি হয়েছে সেই পরিবেশটাই যদি পাল্টে যায়, তাহলে ইনস্টিটিউশনটাও পাল্টে যাবে, ইনস্টিটিউশনের মডেলটাও পাল্টে যাবে। দিস সেম ইউ, তুই নিজে আজকে যে মারুফা এখানে দাঁড়িয়ে চাবিটা খুলে দিল, এই সেম মারুফা যদি একটা প্রাইভেট কলেজে পড়তে যায় যেখানে মারুফাকে অনেক বেশি টাকা দিতে হবে, সেখানে মারুফা এই চাবিটা খোলার কথা ভাবতেও পারবে না। আমি এত টাকা দিচ্ছি, আমি চাবি খুলবো? আই এম নট গোইং টু ডু দ্যাট। ইট ইজ কেয়ারটেকার্স টাস্ক। আমার টাস্ক হচ্ছে আমি পড়াশুনো করবো, আমি শিখবো, আমি চলে যাবো। ইভেন দেয়ার ইয়োর অটোনমি উইল বি হায়ার। তুই ইভেন কোয়েশ্চেন করতে পারিস, স্যার আপনি আজকে যেটা করিয়েছেন আমরা কিছু বুঝতে পারিনি, আই উইল গিভ ইউ আ ব্যাড মার্কস। হিয়ার এখন অব্দি সেই সিস্টেমটা সেই লেভেলে আমাদের এখানে চালু হয়নি, খাতায় কলমে আছে, বাট সেই লেভেলে হয়নি। Understanding my point? The same thing, same scenario changes with the change in the institutional environment. This is where Michel Foucault is talking about. So power is not something which is fixed to someone. So there is nobody who is absolutely powerless and there is nobody with 100% power. Not that. And Foucault is also talking about individuals as vehicles of power. তার মানে তোমার মধ্যে দিয়ে পাওয়ার এক্সারসাইজ হচ্ছে, তুমি পাওয়ার নও। ইউ আর বিং ইউজড বাই দ্য পাওয়ার। তোমাকে দিয়ে আসলে পাওয়ার কিছু কাজ করিয়ে নিচ্ছে, তুমি ভাবছো তুমি করছো। ইউ আর থিঙ্কিং দ্যাট ইউ আর ডুইং ইট, ইউ আর নট ডুইং ইট। সামওয়ান এলস, something more powerful than you is using you to do something. এবং মিশেল ফুকো আরো কতগুলো জায়গায় ফোকাস করছেন, তার মধ্যে একটা খুব বড় জায়গা হচ্ছে সার্ভিলেন্স সোসাইটি। মিশেল ফুকো বলছেন যে ইনক্রিজিংলি আমাদের সমাজে সার্ভিলেন্স বাড়বে, সবাই সবার দিকে নজর রাখার চেষ্টা করবে। আমরা এখন উই অল নো দ্যাট এভরিওয়্যার দেয়ার আর সিসিটিভিস অ্যান্ড এভরিথিং ইজ বিং ওয়াচড, রাইট? অ্যান্ড মিশেল ফুকো ওয়াজ অলসো টকিং অ্যাবাউট সেলফ অ্যান্ড হাউ দ্য সেলফ উইল চেঞ্জ। হোয়াই দ্য সেলফ উইল চেঞ্জ? হি ওয়াজ সেইং দ্যাট at one point of time there will be surveillance by the others. অন্য লোকে সার্ভিলেন্স করবে তোমাকে, कोई बाहर से तुम पे सर्विलेंस करेगा, तुम पे नजर रखेगा. At one point of time तुम खुद पे नजर रखने लगोगे and you will surveillance yourself and you will become an institution of power against yourself. তুমি নিজেই তোমার এগেইনস্টে চলে যাবে, তুমি নিজেই তোমার অটোনমি নষ্ট করবে. And that's what we do. We keep on documenting our lives and posting them in social media. Right? Facebook আজকে খেলাম, আজকে ঘুমালাম, আজকে দাঁত মাজলাম, আজকে পটি করলাম, everything is there on social media. So what effectively you are doing? You are sharing your entire private life for the world and now for the corporates so that they can design products accordingly. They will customize advertisements for you in such a way that you will buy it. বোঝাতে পারছি আমি? You are getting my point. Why Facebook has only 4 options to give reactions?
লাইক, লাভ, স্মাইল, আর একটা কি আছে, স্যাড, চারটে, only have 4 options. Why? Because that is how they are categorizing your reactions, that is how they are judging you. তুমি কি ধরনের জিনিস দেখলে খুশি হও, তুমি কি ধরনের জিনিস দেখলে খুশি হও না, and they are using this entire data to manipulate you. So all of these are anthropological in nature. So anthropology of power, so therefore if we conclude, anthropology of power is talking about rejecting Western biases. This is number 1. Number 2, they are talking about the power of culture. Number 3, they are talking about the institution formation and how power is being used in the institutions. And finally, they are talking about habitus, post-structural approaches in power, and Michel Foucaultian concept of power. So this is the amount of power that you have to study for your purpose. But if you really are interested to know more about power, I have larger videos and PowerPoints and materials on power which I'll share with you. ঠিক আছে?